अमृत क्रमांक 19 700 महानीति वाक्य 54 वाक्य क्रोधी वचन भाखू नहीं। परम कृपालु देवे महानीति में 54 वाक्य में कहूँ क्रोधी वचन भाखू नहीं। जे वचन वड़े क्रोध उत्पन्न थाय पोताने पण बळतरा थाय जे सांभळे एने पण दुख उपजे एवा क्रोधी वचन भाखू नहीं। ऊपर जे संभाव कयो 53 वाक्य में एम हतुं के सर्व प्राणी में संभाव राखूं एटले एम कह्युं के ऊपर जे संभाव कयो 53 वाक्यों में तेने विघ्न करनार आ क्रोध छे। जेम ईंधण कोळसा के लाकड़ा में सत्ता रूपे रहेलो अग्नि देखातो नथी पण ज्यारे सळगे छे त्यारे ते अग्नि देखाय छे। ईंधण कोईपण बळतण छाण होय के भले लाकड़ा होय के कोळसा होय ए बधामां रहेलो सत्ता रूपे रहेलो अग्नि देखातो नथी पण ज्यारे सळगे त्यारे ते अग्नि देखाय छे अने तेने अड़ता ते गरम लागे छे। तेम क्रोध रूप आत्मानो भाव अरूपी छे पण शब्द वडे ते व्यक्त थाय छे। जेम लाकड़ामां केम छुपेलो अग्नि भारेलो अग्नि देखाय नहीं पण अंदर छे तेम क्रोध रूप आत्मानो अरूपी भाव छे। आपणा आत्मामां रहे पण ज्यारे बोले त्यारे ते शब्द वडे अंदरना भावो व्यक्त थाय छे। क्रोधना शब्द संभळाय छे त्यां जीव दाझी उठे छे। कोईना पण क्रोधी वचन आपणे सांभळीए तो आपणो आत्मा पण दाझी उठे अथवा આપણે કોઈને કહીએ તો એને પણ એનો આત્મા પણ અંદરમાં બળતરા અનુભવે। એટલે કશાય ભાવથી કહેવાયેલા વચનો સામા જીવના કશાયને જાગૃત કરે છે। આપણે અંદરમાં ક્રોધના ભાવોથી શબ્દો બોલીએ तो ये सामा जीवना अंतर में पण कशाय उत्पन्न करे छे। भले सभ्य वचनों में कहूँ होय जेम के रूह में वींटी ने अग्नि कोईना घर में नाख्यो होय तो पण ए लागी उठे छे। सभ्य भाषा में कहूँ होय पण अंदर में कशाय भावती बोलता होईए तो ये सामा जीवने तो बाळे छे। जेम के कोई अग्नि होय पण एने आपणे रूमां वींटीने बीजाना घरमां नाखीए पण छेवटे ए बहार आवे ज। जेम के रूमां वींटीने अग्नि कोईना घरमां नाख्यो होय तो पण ते लागी उठे छे तेम कशायथी भरेला सभ्य वचनों पण बीजाना भाव क्रोधवाळा करे छे। मळीने घणेने उपरथी मायायुक्त बोल्या होईए पण ए छानुं न रहे के ने कहेवानो आशय क्रोध भरेलो छे के नहीं। एटले कसायथी भरेला भले सभ्य वचनों पण बीजा सामा जीवमां क्रोध ज उत्पन्न करे छे। कोई नौकर वगैरे होय भले ते पोतानी असमर्थताना कारणे अत्यारे क्रोध न बतावे पण एना अंतरमां वेरनी लागणी ते साचवी राखे छे। मने सेठे एक वार एम कीधेलुं એટલે ભાવો અંદરમાં એ સાચવી રાખે છે। માટે સ્વપરને અહિતકારી એવા ક્રોધી વચન ભાખવું નહીં। ભાખવું નહીં એટલે કહું નહીં, બોલવું નહીં કે જેથી મારો આત્મા પણ વર્તમાનમાં તત્ક્ષણ દુઃખ પામે અને સાંભળનારને પણ દુઃખ થાય એવું સ્વપર અહિતકારી વચન કદી બોલવું નહીં। ક્રોધી વચન ભાખવું નહીં। ना पर एक दृष्टांत है श्रीमतीनु दृष्टांत। समभाव थी सर्वनु कल्याण। श्रीमतीए एने अनेक कष्ट पड़ा छतां एने संभाव राख्यो। पोतनपुर नामना नगर में सुव्रत नाम एक शेठ रहता था। तेमनी पुत्री श्रीमतीनु जीवन धर्ममय हतुं एटले निरंतर स्मरण मंत्रनी रटना में ते निमग्न रहती। तेथी तेना सासू ससराए जो श्रीमती धर्मकरणीनो त्याग न करे तो तेने कष्ट आपू एम विचार्यु।
અનેક વાર એને વડે ગમે તેમ કહે, પણ એ શ્રીમતી તો સમતા ભાવે બધું સહન કરે. હવે એક દિવસ સસરાએ માટીના ઘડામાં સર્પ લાવી આપ્યો. સર્પ લાવીને રાખ્યો માટીના ઘડામાં સસરાએ. શ્રીમતી તંબુરા સાથે ભક્તિ સ્મરણ કરતી હતી ત્યારે તેને પતિએ એને મારવાના આશયથી એમ કહ્યું કે ઘડામાંથી પુષ્પહાર લઈ આવ. એ મંત્ર સ્મરણ કરતી ઘડા પાસે જઈ ઘડામાં હાથ નાખ્યો કે એના પુણ્ય બળે, ભક્તિના બળે એ સર્પને બદલે ફૂલની માળા જ હાથમાં આવી. તે જોઈ સાસુ સસરા તથા તેનો પતિ પણ આશ્ચર્ય પામ્યા અને બધાના અંતરમાં ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ. આવા અનેક કષ્ટો આવ્યા, અનેક રીતે ક્રોધ વડે એને ધિક્કારવામાં આવી, છતાં શ્રીમતીએ કોઈ પ્રત્યે પણ ક્રોધથી કાંઈ પણ વચન ભાખ્યું નહીં, પણ સમતા રાખી બધું સહન જ કર્યું. તેમ સ્વપરને અહિતકારી એવું ક્રોધી વચન કદી ભાખું નહીં. હવે વાક્ય 55 તેમાં કૃપાલે લખે, પાપી વચન ભાખું નહીં. પહેલાં કહ્યું ક્રોધી વચન, હવે પાપ જે વડે પાપ વધે એવું કંઈ વચન બોલું નહીં. એટલે ઉપરના વાક્યમાં ક્રોધ વિશે કહ્યું તે પ્રમાણે પાપ પણ ચેપી રોગ છે. પાપ પણ ચેપી રોગ સમાન છે. હૃદયમાં પાપ હોય તો વચન પણ પાપને પોષનાર નીકળે છે. તે વચન જે સાંભળે તેને પણ પાપનો ચેપ લાગે. માટે પાપ પ્રેરક વચન બોલું નહીં. જેમ કે હિંસા, झूठ, ચોરી, અબ્રહ્મ અને પરિગ્રહ એ 5 પ્રકારના અવ્રત તે મુખ્ય પાપ છે. તેને પોષનાર પાપી વચન બોલું નહીં. એટલે પાપી વચન બોલું નહીં એટલે કે કોઈને હિંસાવાળા કે બેઠા બેઠા શું કરો છો, એના કરતાં કંઈ કારખાનું નાખો, કંઈ ધંધા કરો, નવરા શું કામ બેઠા છો, એમ કોઈને પણ જેમાં હિંસા થાય એવી વાત કરવી તે પાપી વચન છે. અથવા झूठવાળું કે મેં એવી રીતે આ જગતમાં તો બધું झूठ જ છે, झूठ બોલીએ તો જ કામ થાય. જો સત્યવાદી પેલા હતા શું મળ્યું, એમ કોઈને એમ કહીને આ ચેપી રોગ છે. એટલે બીજાને પણ એમ થાય કે झूठ બોલવું જોઈએ તો કામ થાય. માટે આવા વચન કદી બોલવું નહીં. ચોરી કે મેં આ પ્રમાણે ચોરી કરી તો જુઓ આટલા પૈસા બચ્યા, નહીં તો કે બચે. એમ આવા વચન કહેવાથી સામા વ્યક્તિને પણ એવી અસર થાય કે મારે પણ આવું કરવું જોઈએ. આ બધા ચેપી રોગ છે. જેમ કે ટીવીમાં બધા ચોરી કેમ કરવી કે झूठ કેમ બોલવું અથવા એણે કેવી રીતે માયા પ્રપંચ કરીને કામ સાધ્યું, આવા દ્રશ્યો જોવામાં આવે તો એના પણ એવા સંસ્કાર પડે. આ બધા ચેપી રોગ છે, અંદરમાં દોષો પડેલા છે. અબ્રહ્મ સેવન કોઈએ કર્યું હોય અને બીજાને કે જુઓ મેં એમ ભોળવી લીધો, હું કેવો હોશિયાર, તો બીજાને પણ એ રોગ લાગે છે. અને પરિગ્રહ એકઠો કરી બીજાને પણ કહે કે આ રીતે જુઓ અનેક પ્રપંચ કરવા પડે તો જ પૈસા ભેગા થાય. એમ આવા પાપી વચન બોલવાથી જે સાંભળે તેના અંદર પણ આ પાપો પડેલા છે. એટલે એમાં વિશેષ બળ મળે છે. એટલે અહીંયા કહ્યું બ્રહ્મચારી વિવેચનમાં કે તે વચન પાપી વચન જે સાંભળે તેને પણ પાપનો ચેપ લાગે છે. જેમ પ્લેગ કેમ ચેપી રોગ છે, તેમ આ બધા ચેપી પાપથી આવા પાપી વચનોથી પણ પાપનો ચેપ લાગે છે. માટે આવા પાપને પોષનાર વચન ભાખવું નહીં. એટલે પાપી વચન બોલવું નહીં, ભાખવું નહીં. એના ઉપર એ સોમા સતીનું દ્રષ્ટાંત છે. સોમા હંમેશા ભક્તિમાં લીન રહેતી. સાસુ તથા પતિ તેને રાત્રિ ભોજન
કરાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા છતાં તે કરતી નહોતી. તેથી તેના પ્રત્યેનો પતિ ચારિત્રનો દોષ લગાવી કહે કે તારે 4 દિવાલની બહાર જવું નહીં. છતાં એણે કોઈ પ્રત્યે ક્રોધ કર્યો નહીં, તેમજ ધર્મ પ્રત્યે પણ એની રુચિ ઘટી નહીં. એક દિવસ એટલે પાપી વચન કહ્યું કે તારે આ ધર્મક્રિયા કરવી નહીં. એ તો કરતી જ, એટલે પછી ચારિત્રને એના પર દોષ લગાડીને તારે 4 દિવાલથી બહાર જવું નહીં, બધું ક્ષમતા એ સહન કરે છે. હવે એક દિવસે પતિએ એને મારી નાખવાના આશયથી એક સર્પને લાવી ઘડામાં મૂકી ઉપર કપડું બાંધી રાખ્યું. સવારમાં એના પતિએ કહ્યું, સોમા, તું પેલા ઘડામાંથી હાર કાઢીને પહેરી મને બતાવ, અંદર ઘાલેલો છે સાપ. સોમાએ ઘડામાં હાથ નાખ્યો કે એના પુણ્ય પ્રભાવે સર્પનો હાર થઈ ગયો અને પોતે તે હાર પહેરી પતિને બતાવ્યો. પછી સોમાએ એમ કહ્યું કે તમે આ હાર પહેરો જેથી હું તમારી શોભાને જોઉં. એમ કહી પતિને તે હાર પહેરાવ્યો કે તે સર્પ બની ગયો અને એને ડંખ માર્યો. તે ચીસ પાડીને નીચે પડી ગયો એનો પતિ, કેમ કે એના અંતરમાં પાપ હતું. તેનું શરીર લીલું પડી ગયું, પણ સતીના પ્રભાવે તે ફરીથી સ્વસ્થ થયો. માટે પાપી વચન કદી ભાખું નહીં. પાપમાં પ્રેરે બિસામા જીવને એવું કોઈ પણ વચન બોલવું નહીં. હવે 56મું વાક્ય, અસત્ય આજ્ઞા ભાખું નહીં. અસત્ય આજ્ઞા એ ઉપરના પાપી વચનને જ પોષનાર છે. ભગવાને તો પાપ તજવાનું કહ્યું, તેને બદલે કોઈ પણ પાપ ભગવાને કરવાનું કહ્યું હોય એમ કદી કહું નહીં કે ભગવાનની એવી આજ્ઞા છે કે જેથી પાપ બધે, એવું કોઈ પણ વચન હોય જ નહીં. એટલે આવું અસત્ય, ભગવાનની અસત્ય આજ્ઞા ભાખવું નહીં. પોતાની વાત કોઈ માને નહીં, પણ ભગવાનના નામે કહે તો ઘણા માણસો ભોળવાઈને પાપમાં પણ પ્રવર્તે. પોતાનું તો ન માને, પણ ભગવાને એમ કહ્યું ત્યારે ભગવાનના નામે ઘણા માણસો ભોળવાઈ જઈને પાપમાં પણ પ્રવર્તે. માટે ભગવાનને નામે પાપ કરવું કે કરાવવું એ મહાદોષ છે. ઘણો દુષ્ટ સ્વભાવ હોય તો જ એને એવું સૂઝે કે ભગવાનના નામે કે ભગવાનની એવી આજ્ઞા છે એમ કરીને અસત્ય આજ્ઞા કદી ભાખવું નહીં. એવું સૂત્ર પ્રરૂપણા થઈ ગઈ અને એના જેવો કોઈ બીજો મોટો દોષ નથી. એના પર ભગવાન મહાવીરના જીવ ઋષભદેવના સમયે મરીચી હતા, ભરત રાજાના પુત્ર, તેનું દ્રષ્ટાંત. ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાથી મરીચીના જીવને ઘણા ભવ કરવા પડ્યા. ભગવાન મહાવીરના જીવને ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા કરી, કેમ કે પહેલાં તો ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી પણ ચારિત્ર ધર્મ પડી ન શક્યો, એટલે ત્યાગીને ત્રિદંડી થયા. છત્રી રાખે, પગમાં જોડા પહેરે, એ બધું શિથિલ થઈ ગયા. એટલે એ સંગાડામાંથી નીકળી ગયા અને ત્રિદંડી પોતે કેવડાવવા લાગ્યા. ત્યાં વૃદ્ધ થયા, કોઈ એનું સામું જુએ નહીં, એટલે કે એક શિષ્ય કરવો પડશે. પહેલાં તો કોઈ પણ આવે, ધર્મ ક્યાં હતો કે ભગવાન ઋષભદેવ પાસે. પછી એને થયું કોઈ મારી સંભાળ લેતા નથી, એટલે મારે પણ એક શિષ્ય કરવો પડશે. એટલે કપિલ આવ્યો, એને કે ધર્મ ક્યાં છે? તો કે ધર્મ તો અહીં પણ છે અને ત્યાં પણ છે. પોતે ધર્મ જાણતો જ નથી વાસ્તવિક, અને ધર્મ તો અહીંયા પણ છે અને ઋષભદેવ ભગવાન પાસે છે. આવું ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાનું વચન બોલ્યો. તેને લઈને એક કોડા કોડી સાગરોપમ સુધી લગભગ આ સંસારમાં રજળવું પડ્યું. ઋષભદેવ ભગવાન ક્યાં? અને ઠેઠ આ ચોથા આરાના અંતમાં તે એક કોડા કોડી સાગરોપમનો લગભગ આરો હોય, એમાં એક 42,000 વર્ષ ન્યૂન એમ ઋષભદેવના પુત્ર ત્યાંથી લગાવીને
આટલા એક ઓડાકોડી સાગરો સુધી 4 ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવું પડ્યું? નહીં તો ઋષભદેવના વખતે બીજા ઘણા મોક્ષે ગયા. તે વખતે ઉત્તમ જોગવાઈ પણ હતી, પણ ઉત્સૂત્ર પરંપરાથી બધી નિષ્ફળ ગઈ અને મરીચીને અસંખ્યાતા એકેન્દ્રિયના ભાવ લેવા પડ્યા. માટે સત્યને તો સત્ય જ રહેવા દઉં, અસત્યને સત્ય સમાન જણાવવું નહીં. તો તેથી વિશેષ ચઢિયાતું તો કેમ કહું? અસત્યને કદી સત્ય કહું નહીં અને સત્યને કદી અસત્ય કહું નહીં, તો વિશેષ ચઢિયાતું તો તેનાથી કેમ કહું? એમ અહીંયા કહ્યું કે અસત્ય આજ્ઞા ભાખું નહીં. જૂઠું ભગવાને એમ કહ્યું નથી, એવી રીતે ભગવાનથી વિપરીત કંઈ પણ વચન કહું નહીં. હવે 57મું વાક્ય, અપથ્ય પ્રતિજ્ઞા આપવું નહીં. અપથ્ય જેને પચે નહીં, જે પાળી ન શકે એવી પ્રતિજ્ઞા આપવું નહીં. એના 2 અર્થ થાય છે. પહેલો અર્થ તો પ્રતિજ્ઞા એટલે વચન આપવું. હું તને પ્રતિજ્ઞાથી કહું છું કે આ કરીશ, એટલે આ પહેલો અર્થ પ્રતિજ્ઞા એટલે વચન આપવું. એટલે કોઈને વચન આપીને તે કામ કરી શકાય નહીં, તો તેના પ્રત્યેનો વિશ્વાસ ઉઠી જાય કે આ તે કામ કરવાનું કહ્યું ને હવે કરતો નથી. એમ પ્રતિજ્ઞા એટલે વચન આપીને તે કામ કરી શકાય નહીં, તો તેના પ્રત્યેનો વિશ્વાસ ઉઠી જાય અને સામાન્ય પણ નુકસાન થાય. આમ સ્વપરને દુઃખનું કારણ થાય પ્રતિજ્ઞા આપીને ન કરીએ તો, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન વચન આપીને. બીજો પ્રતિજ્ઞાનો અર્થ વ્રત થાય છે. વ્રત લેવું, પ્રતિજ્ઞા લેવી. કોઈ વ્રત પાળી શકે નહીં અને પરિણામે તેને તે અહિત કરતા થાય એવી વ્રતની પ્રતિજ્ઞા આપવું નહીં કે અપાવવું નહીં. ત્યાં તમે વ્રત લઈ લો દે, પણ એ પડશે કે નહીં એ વ્રતમાં આગ્રહ ના હોય. જાણકારી ભલે આપણે મંત્ર વગેરેની પણ આપી શકાય, પણ તમે આ મંત્ર લઈ લો, તમારું કલ્યાણ થઈ જશે. જ્યારે એને ખરેખર લેવાની ભાવના છે કે નહીં, એ કંઈ જબરદસ્તીનો સોદો નથી. વાત જણાવાય, એને ખરેખર ભાવ હોય અને સામેથી કહે કે હા મને આપો, આ મારે જરૂર આત્મિત કરવા માટે લેવું છે, તો બરાબર છે. બાકી આવા કામોમાં પ્રતિજ્ઞામાં કંઈ પણ વિશેષ દબાણ હોય નહીં તો એ તો લઈને છોડી દે, એટલે એ વધારે પાપમાં પડે અને આપનારને પણ દોષ લાગે. કોઈ પણ વ્રત પાળી શકે નહીં અને પરિણામે તેને તે અહિત કરતા થાય એવી વ્રતની પ્રતિજ્ઞા આપવું નહીં કે અપાવવું નહીં. એના માટે પરમ કૃપાળુદેવ પત્રાંક 941માં એવું લખે છે કે જ્યાં સુધી આત્મા સુદૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે નહીં ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરવી ભયંકર છે. નિયમને વિશે સ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતા મરણ શ્રેય છે એવી મહાપુરુષોની આજ્ઞાનો કાંઈ વિચાર રાખ્યો નહીં એવો પ્રમાદ આત્માને ભયંકર કેમ ન હોય? કૃપાલદેવ લખે છે પત્રાંક 941માં કે જ્યાં સુધી આત્મા સુદૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે નહીં, પ્રતિજ્ઞા લીધી તો એને દ્રઢપણે જો પાડે નહીં, જ્યાં સુધી આત્મા સુદૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે નહીં ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરવી ભયંકર છે. નાનીઓ કે જો આજ્ઞા અમે આપીએ ને એને દ્રઢપણે પાડે નહીં તો આજ્ઞા કરવી ભયંકર છે. પછી કહે છે વચ્ચે બીજું છે પણ છેલ્લું એમ કહ્યું કે નિયમને વિશે સ્વેચ્છાચાર, નિયમ લઈ 7 વ્યસનનો ત્યાગ કરી અને મરજી પ્રમાણે વર્તીને એ વ્રતોને તોડી દેવા. નિયમને વિશે સ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતા મરણ શ્રેય છે. ભગવાનની આજ્ઞા લઈને તોડવી એના કરતાં મરવું સારું. એવી મહાપુરુષોની આજ્ઞાનો કાંઈ વિચાર રાખ્યો નહીં. આવા 3 લોકના નાથ જે આપણને આજ્ઞા કરે એનો વિચાર રાખ્યો નહીં. એક સામાન્ય રાજા પણ લૌકિક રીતે આપણને કોઈ આજ્ઞા આપીને ન પાડે તો રાજા પણ શિક્ષા કરે.
તો 3 લોકનો નાથ એના આગળ ગમે તે પ્રતિજ્ઞા લઈ અને એને તોડી નાખવી, એવી મહાપુરુષોની આજ્ઞાનો કાંઈ વિચાર રાખ્યો નહીં, એવો પ્રમાદ આત્માને ભયંકર કેમ ન થાય? ભગવાનની આજ્ઞા લઈને તોડી નાખે તો એનો એ પ્રમાદ, એ પ્રતિજ્ઞા ભંગ, એને કેમ ભયંકર ન થાય? એટલે ભયંકર પરિણામ આપનાર જ થાય. જ્યાં સુધી આત્મા સુદૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે ને ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરવી ભયંકર છે. નિયમને વિશે સ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતા મરણ શ્રેય છે. એવી મહાપુરુષોની આજ્ઞાનો કાંઈ વિચાર રાખ્યો નહીં, એવો પ્રમાદ આત્માને ભયંકર કેમ ન હોય? એટલે અપથ્ય પ્રતિજ્ઞા આપવું નહીં, જેને પચે નહીં, જે પાડી ન શકે એવી કોઈ પ્રતિજ્ઞા આપવું નહીં કે અપાવવું નહીં. 58મું વાક્ય, સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં મોહ રાખવું નહીં. સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં મોહ રાખવું નહીં. સૃષ્ટિ સૌંદર્ય એટલે પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય, બાગ બગીચાઓ, જે નેચર, જે સુંદરતા હોય ક્યાંય, એ પાંચેય ઇન્દ્રિયોને પોષનાર છે. સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં મોહ રાખવું નહીં. સૃષ્ટિ સૌંદર્ય એટલે પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય, જેમાં પાંચેય ઇન્દ્રિયોને પોષે એવી સુંદર સામગ્રી હોય. જેમ કે કાનને ગમે એવા અવાજો, આંખને ગમે એવી રંગબેરંગી ફૂલો, નાકને ગમે એવી પુષ્પોની સુગંધ, જીભને ગમે એવા મધુર ફળો અને સ્પર્શેન્દ્રિયને ગમે એવો ઠંડો પવન વગેરે હોય. એટલે પાંચેન્દ્રિયના વિષયો, આ બધી વસ્તુઓ જેને મનવશ કરવું છે તેને વિઘ્નરૂપ છે. એને મનવશ કરવું છે, ઇન્દ્રિયોને જીતવી છે, તેને તો આ બધી વસ્તુઓ વિઘ્નરૂપ છે, કારણ કે તે મનને આકર્ષે છે. કાશ્મીર વગેરે એ સૃષ્ટિ સૌંદર્ય માટે જે પ્રદેશો વખણાય છે, ત્યાં પાંચેય ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ સામગ્રી હોય છે. લોકો ધર્મ ધ્યાનને માટે એવા સ્થાનો કે એવી વસ્તુઓ કે એવા ક્ષેત્રો પસંદ કરે છે, પણ મોહને લઈને તેમાં રાગ ઉત્પન્ન થતાં ક્ષેત્ર પ્રતિબંધ થઈ જાય છે. પહેલાં તો કે અહીંયા ભક્તિ ભજન સારા થશે, વાતાવરણ બહુ સારું છે, પણ પછી ધીમે ધીમે એ રાગમાં પલટાઈ જાય, ક્ષેત્ર પ્રતિબંધ થઈ જાય. એના વગર રહેવાય નહીં કે અહીંયા તો ગરમી બહુ પડે, એટલે જ્યાં ઠંડક હોય ત્યાં રહીએ. પણ મોહને લીધે તેમાં રાગ ઉત્પન્ન થતાં ક્ષેત્ર પ્રતિબંધ થઈ જાય છે. પછી ધર્મ તો નામનો જ રહે છે અને ઇન્દ્રિયો પોસાય તેવું વર્તન થઈ જાય છે. પહેલાં તો કે અહીંયા ઠંડક સારી એટલે ભક્તિ ભજન સ્વાધ્યાય બહુ સારી રીતે થશે, પણ ધીમે ધીમે એ સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં જ મોહ પામે અને ધર્મ તો એક બાજુ રહી જાય, અને પછી ઇન્દ્રિયો પોસાય તેવું એનું વર્તન થઈ જાય છે. માટે મોક્ષમાળા શિક્ષાપાઠ 68માં કૃપાલદેવે લખ્યું, જીતેન્દ્રિયતા, એ પાઠમાં આનો ખુલાસો કર્યો છે. કૃપાલદેવ લખે છે એમના શબ્દોમાં, જ્યાં સુધી જીભ સ્વાદિષ્ટ ભોજન ચાહે છે, જ્યાં સુધી નાસિકા સુગંધી ચાહે છે, જ્યાં સુધી કાન વારાંગના એટલે વેશ્યાઓ, જ્યાં સુધી કાન વારાંગનાના ગાયન અને વાજિંત્ર ચાહે છે, જ્યાં સુધી આંખ વનોપવન જોવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, જ્યાં સુધી ત્વચા સુગંધી લેપન ચાહે છે, ત્યાં સુધી તે મનુષ્ય નિરાગી, નિર્ગ્રંથા, નિષ્પરિગ્રહી, નિરારંભી અને બ્રહ્મચારી થઈ શકતો નથી. મનને વશ કરવું એ સર્વોત્તમ છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર. જ્યાં સુધી આપણી જીભ સ્વાદિષ્ટ ભોજનને ચાહે, જ્યાં સુધી નાસિકા એટલે આપણું નાક સુગંધીને છે, જ્યાં સુધી કાન વારાંગનાના ગાયન અને વાજિંત્ર ચાહે, જે રેડિયો ટીવીમાં એ કોણ છે, બધી વેશ્યાઓ જેવી એના ગાયન ગમે,
કે વાજિંત્ર ગમે, જ્યાં સુધી કાન વારાંગનાના ગાયનને વાજિંત્ર ચાહે છે, જ્યાં સુધી આંખ વનોપવન જોવાનું લક્ષ્ય રાખે, બાગ બગીચાઓ એ જોવાનો, સૃષ્ટિ સૌંદર્ય જોવાનો જ્યાં સુધી આંખને ગમે છે, જ્યાં સુધી ત્વચા સુગંધી લેપન ચાહે છે, શરીર એ કોમળ સ્પર્શ ચાહે, ત્યાં સુધી તે મનુષ્ય નિરાગી થઈ શકે નહીં, નિર્ગ્રંથ મુનિ બની શકે નહીં, નિષ્પરિગ્રહી બની શકે નહીં, નિરારંભી હિંસાનો ત્યાગ કરી શકે નહીં અને બ્રહ્મચારી પણ ખરી રીતે થઈ શકતો નથી. મનને વશ કરવું એ સર્વોત્તમ છે. મન સાધ્યું તેને તો સઘળું સાધ્યું. મનને વશ કરવું એ સર્વોત્તમ છે, કેમ કે મનને લઈને જ આ બધું છે. મન રૂપી સારથીના હાથમાં જ પાંચે ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓની લગામ છે. મન જીતાઈ ગયું તો ઇન્દ્રિયો જીતાઈ જાય છે, અને ઇન્દ્રિયો જ્યાં સુધી ન જીતા ત્યાં સુધી ત્રિવિધ તાપાગ્નિ કે ચાર ગતિના દુઃખ ઊભા છે. મન સાધ્યું તેણે સગળું સાધ્યું એ વાત નહીં ખોટી, એમ કહે સાધ્યું તે નવી માનું એ કઈ વાત છે મોટી. કુંથુજી ન મનડું કિમહી ન બાજે, મનડું કિમહી ન બાજે હો કુંથુજી ન મનડું કિમહી ન બાજે. બાજે એટલે કે મનડું હે ભગવાન કુંથુનાથ પ્રભુ, આ મન વશ થતું નથી. મન જીતાઈ ગયું તેણે તો સઘળું જીતી લીધું. ભાવ મન આત્મા પોતે જ છે. દ્રવ્ય મન તો એ તો વિચાર કરવાનું સાધન છે, એક ઇન્દ્રિય છે. અહીંયા ભાવ મન એટલે આત્માને જીતે, સત્પુરુષના બોધ બળે તો સર્વ સિદ્ધિ સાંપડે છે. અહીં કહેવું છે કે પૂર્વના પ્રારબ્ધને લીધે અનુકૂળ સામગ્રી મળી આવી હોય તો પણ તેમાં મોહ ન કરવો. પુણ્યાદિને લીધે બધી સામગ્રી મળી આવે તો પણ તેમાં મોહ ન કરવો. તો પછી પ્રયત્ન કરીને એવા મોહના કારણો ઊભા કરવા તે તો આત્માને અહિતકારી છે. કે પુણ્યને લીધે બધું આવું મળી આવ્યું હોય તો એ સામગ્રીમાં મોહ ન કરવો, તો પછી મહેનત કરીને આવા મોહના કારણો ઊભા કરવા એ તો આત્માને અહિતકારી જ છે. નાની પુરુષો તો સહનશીલતા વધારવા પ્રતિકૂળતાઓ ઊભી કરે છે. બહુ સ્વાદ આવતો હોય તો જ્ઞાનીઓ તેમાં પાણી પણ રેડે. પ્રભુશ્રીજી પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીનું દ્રષ્ટાંત છે. પ્રભુશ્રી પહેલાં જંગલમાં મુનિઓ સાથે જતા, ત્યારે બીજા મુનિઓ આગળ જઈને કોઈ સારી છાયાવાળી જગ્યામાં પ્રભુશ્રીનું આસન બિછાવતા અને પોતાને માટે પણ એવી સરસ છાયાવાળી જગ્યા જોઈને બેસે. અને જ્યારે પ્રભુશ્રી આવે એટલે જોઈ લે કે બધાએ ઠીક આસન શોધીને બેઠા છે છાયડામાં. એટલે પોતાનું બિછાનું ઉઠાવી જ્યાં અડધો છાયડો હોય અડધો તડકો એવામાં જઈને બેસી જાય. એટલે પછી બધાએ પોતાનું આસન ફેરવે. આર્ત પરિણામ ન થાય તેવા પ્રકારની સાદી બાહ્ય સામગ્રી રાખી મુખ્ય લક્ષ્ય આત્મશાંતિ તરફ રાખવાની જરૂર છે. બાકી બહારની જ સાતા સુખમાં ઉપયોગ રાખીશું તો આત્મધ્યાન નહીં થઈ શકે. મુખ્ય લક્ષ્ય આત્મશાંતિ તરફ રાખવાની જરૂર છે, નહીં તો ઇન્દ્રિયોના સંતોષને આત્મશાંતિ માનવાની ભ્રાંતિ થઈ આવે છે. 5 ઇન્દ્રિયોને કેમ સુખ ઉપજે એમાં પછી પોતાના આત્માની શાંતિ માની લે છે. તો ઇન્દ્રિયોની શાંતિ માને આત્માની. સાધન કરે ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાનો અને માને કે મારા આત્માનું કામ થાય નહીં થાય. ઇન્દ્રિયોના સંતોષને આત્મશાંતિ માનવાની ભ્રાંતિ થઈ આવે છે. માટે પરમ કૃપાલદેવ પત્રાંક 254માં લખે છે, કૃપાલદેવના વચનો, મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે. તેને લીધે બાહ્ય શાતાના કારણો પણ કેટલીક વાર પ્રિય લાગે છે અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે.
જેથી જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે. કૃપાલદેવ કહે મુમુક્ષુતા, જેને છૂટવાની કામના છે, વૈરાગ્યક્ષમ છે, તો એને ઘણો આનંદ પણ અનુભવાય. બીજી ઈચ્છાઓ મૂળ દુઃખ આપે નહીં, અંતરની ઈચ્છાઓ ઓછી હોય તો એ મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ તેને અનુભવાય અને તેને લીધે બાહ્ય શાતાના કારણો પણ તેને પ્રિય લાગે. પણ તેથી આ લોકની અને અંદર અંદર ઊંડે અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે અને તેથી જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે, તે આગળ વધી શકતો નથી. માટે યથાશક્તિ દુઃખે વસી એમ કહ્યું છે. સંકિત પામવા માટેની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે અને સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં આકર્ષક સમ્યક દર્શન પામવા માટે યોગ્યતા જોઈએ તો રોકાઈ જાય અને સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં આકર્ષણ કે મોહ થઈ જાય છે. તેના પરિણામે પછી આત્મા ઉપર પ્રેમ રહેતો નથી. જે વૈરાગ્ય કે ઉદાસીનતા પર પદાર્થમાં રાખવી જોઈએ તેને બદલે પર વસ્તુમાં મોહ થઈ જાય છે. જે પર પદાર્થ પ્રત્યે વૈરાગ્ય ભાવ હોવો જોઈએ તેને બદલે પર વસ્તુમાં જેનો મોહ થઈ જાય. જેમ કે હાથી, ઘોડા, ગાડી વગેરે સારા મોહક પદાર્થોનું જીવ અભિમાન કરે છે, તેમજ બાગ બગીચા વગેરે પદાર્થોમાં પણ પોતાની મોટાઈ માને છે કે અમારા ઘરમાં બાગ બગીચા કેવા. જેમ કોઈ રાજાને ત્યાં હાથી હોય, ઘોડા હોય, મારે ત્યાં એટલા હજાર હાથીઓ, લાખો હાથી ઘોડાઓ, એનું અભિમાન. કોઈને ગાડીનું અભિમાન. એમ સારા મોહક પદાર્થોમાં જીવ અભિમાન કરે તેમ બાગ બગીચા વગેરે પદાર્થોમાં પોતાની મોટાઈ માને. એટલે મૂળ આત્માર્થ રહી જાય છે અને બહારની સુંદરતામાં એનો આત્મા ખળી રહે છે. એના ઉપર વિશ્વનંદીનું દ્રષ્ટાંત છે. વિશ્વનંદી એટલે ભગવાન મહાવીર સ્વામી. મહાવીર સ્વામીના જ આગલા વિશ્વનંદીના ભાવમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો જીવ છે. આગલા ભાવમાં એનું નામ છે વિશ્વનંદી. તેના આગલા ભાવમાં પોતાના પિતાશ્રીએ દીક્ષા લીધી અને પોતે નાના હોવાથી રાજ્ય કાકાને સોંપ્યું હતું. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો જીવ નાના હતા ત્યારે પિતાશ્રીએ દીક્ષા લીધી એટલે રાજ્ય નાના ભાઈને સોંપ્યું, કાકાને. વિશ્વનંદીનો બાગ બહુ સુંદર હતો. તે કાકાના દીકરાએ પોતાના પિતા જે હાલમાં રાજા છે તેમની પાસે આ વિશ્વનંદીનો બાગ માંગ્યો. એટલે વિશ્વનંદીને ખોટું બહાનું કાઢી કાકાએ પરદેશ મોકલ્યો કે ભાઈ ત્યાં બળવો થઈ રહ્યો છે એટલે જાઓ ત્યાંને સમાવી આવ, એમ લડવા મોકલ્યો. અને બાગ બગીચો જે સુંદર હતો વિશ્વનંદીનો એ પોતાના દીકરાને આપ્યો. ત્યારે પરદેશમાં એ વિશ્વનંદી ભગવાન મહાવીરનો જીવ ગયો. ત્યાં તોફાન કે બળવો કંઈ નહીં હોવાથી તો પાછો આવ્યો અને આવીને જુએ છે તો પોતાનો બાગ કાકાના દીકરાને સ્વાધીન દીઠો. એટલે વિશ્વનંદી બાગમાં ગયો, પોતાનો જ હતો. ત્યાં કાકાનો દીકરો પથ્થરના થાંભલા પાછળ ડરનો માર્યો સંતાઈ ગયો કે આ કંઈ મને મારી નાખશે. બાગ એનો છે, મેં લઈ લીધો. એટલે વિશ્વનંદી એ જાણે મારા પિતા છે, મને આપેલો. પણ ત્યાં વિશ્વનંદીએ જેવો ગયો તેવો એ કાકાનો દીકરો સંતાઈ ગયો. એટલે વિશ્વનંદીએ થાંભલાને મુઠ્ઠીથી તોડી નાખ્યો. તે જોઈ કાકાનો દીકરો દીન બની ગયો કે જાણે મને પણ મારી નાખશે. આખો થાંભલો તોડી નાખ્યો. આવો બળવાન વિશ્વનંદી ભગવાન મહાવીરનો આ જીવ છે તો આ મને પણ મારી નાખશે. એ ઉપરથી વિશ્વનંદીને વૈરાગ્ય પ્રગટ્યો કે બળ્યો આ બાગ કે જેના માટે લડવું પડે. બાગ તો એનો એ હતો પણ તે પ્રત્યેના પોતાના ભાવ પલટાઈ ગયા. પોતાનો જ બાગ હવે ભાઈ કાકાના દીકરાને કાકાએ આપી દીધો. રાજા હમણાં એ બનેલ છે. બસ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના જીવના ભાવ પલટાઈ ગયા અને વિચારવા લાગ્યા કે બાગમાં વિલાસ કરતા કાકાના
દીકરાને આ બાગ હવે બચાવતો નથી, તેમ હું પણ આ બાગને માટે તકરાર કરી એને મારી નાખી અને આ બાગમાં વિલાસ કરું, પણ આ બાગ મને પણ મરણ વખતે બચાવનાર નથી. એમ વિચારી મહાવીર સ્વામીના જીવે દીક્ષા લઈ લીધી. વિશ્વનંદીએ ઘણું તપ કરી શરીર ક્ષીણ કરી નાખ્યું, ખૂબ તપ કર્યું, શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું. એટલે એકવાર ગાયના ધક્કાથી રસ્તામાં પડી ગયા. તે જોઈ કાકાના દીકરાએ મસ્કરી કરી કે ત્યારે તો થાંભલો તોડી નાખ્યો, તો હવે તે બળ ક્યાં ગયું? ત્યારે તો થાંભલો તોડી નાખેલો અને હવે આ આટલું બધું તપથી શરીર ક્રશ થઈ ગયું, હવે બળ ક્યાં ગયું? તે સાંભળી વિશ્વનંદીએ મુનિ અવસ્થામાં આ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો જીવ એને એવું નિયાણું કર્યું કે હું એને મારનારો થાઉં, મારા તપનો પ્રભાવ હોય તો આ મારો કાકાનો દીકરો હવે મને કહે છે કે બળ તારું ક્યાં ગયું? તેને મારનારો થાઉં. ત્યાંથી મરી દેવલોકે જઈ પછી ત્રિપુષ્ટ વાસુદેવ થયા ભગવાન મહાવીરનો જીવ, અને તે ભાવમાં કાકાનો દીકરો સિંહ થયો, તેને 2 હાથથી ફાડી નાખ્યો. ત્યાંથી મરી નરકે ગયા. વાસુદેવે આમ નિયાણું કરીને મેળવેલી પદવી એટલે આ ભગવાન મહાવીરનો જીવ માગીને વેર ભાવ એને મારનારો થાઉં એટલે ત્રિપુષ્ટ વાસુદેવ બની એને સિંહ થયો એટલે મારીને ફાડી નાખ્યો એને 2 હાથથી, પણ પોતે મરીને નરકે ગયા. માટે દુઃખના કારણ એવા સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં મોહ રાખવું નહીં. બીજી વળી કથા છે નંદ મણિકારની, નંદ મણિયાર એની કથા છે, એનું દૃષ્ટાંત છે. નંદ મણિકાર કે મણિયાર નામના એક વ્યક્તિ હતા. તે શ્રેણિક રાજાની આજ્ઞા લઈ 4 મુખવાળીએ નંદ વાપિકા નામની એક વાવ કરાવી. નંદ મણિકારે શ્રેણિક રાજાને આજ્ઞા લઈને કે હું એક સુંદર વાવ બનાવું, તો 4 મોઢાવાળી ચારે બાજુ જેના અંદર જવાના રસ્તા એવી વાવ બનાવી. તેની 4 દિશાઓમાં 4 સુંદર બગીચા બનાવ્યા. લોકો તેનું સૌંદર્ય જોઈ ને બહુ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. તે સાંભળીને નંદ મણિકાર શેઠ ઘણો આનંદ પામતા કે મેં કેવું સરસ કરાવ્યું કે જુઓ બધા રાજી થાય છે. એમ સૃષ્ટિ સૌંદર્ય જોઈને લોકો પ્રશંસા કરતા. તે સાંભળીને શેઠ પણ ઘણો આનંદ પામતા. હવે કાળક્રમે શેઠના શરીરમાં 16 પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન થયા. ઉપચાર કરવા છતાં રોગ મટ્યા નહીં. અંતે શેઠ મૃત્યુ પામી. પોતે બનાવેલી વાવના સૌંદર્યમાં મોહ રાખવાથી તે વાવમાં જ ગર્ભજ દેડકા રૂપે જન્મ્યા. વાવમાં ઘણો મોહ તો ત્યાં દેડકું થયું આ શેઠનો જીવ. લોકોના મુખથી તે વાવનું સૌંદર્ય વર્ણન સાંભળી તેને જાતિ જ્ઞાન થયું કે આ નંદ મણિકારે આ બધી બનાવી વાવ કેટલી સુંદર. એ વારંવાર સાંભળવાથી આ તો કંઈ મેં સાંભળેલું છે, એનું જ નામ હતું નંદ મણિકારે જ હતો. એટલે એને જાતિ જ્ઞાન થયું. તેથી પોતાની વર્તમાન દેડકાની સ્થિતિ વિચારી આત્મનિંદા કરવા લાગ્યો કે ઓહો આ શેઠ મેં જ આ બનાવ્યું, આજે હું દેડકું થયો છું. એટલે એની આત્મનિંદા કરવા લાગ્યો. તથા તે દિવસથી જાતિ જ્ઞાન થયું ત્યારથી છઠની તપશ્ચર્યા કરવાનો ભાવથી નિયમ ગ્રહણ કર્યો. એટલે મારે 2 ઉપવાસ કરવાને 1 દિવસ ખાવું. આમ 6 ઉપવાસ કરવા લાગ્યો. એક દિવસ લોકોના મુખથી એવું સાંભળ્યું તે દેડકાએ કે ભગવાન મહાવીરનું આગમન પધાર્યા છે. અને એ સાંભળીને તેમના દર્શન તથા પૂજન અર્થે બીજા લોકો પણ જતા હતા. એટલે આ નંદ મણિયારે પણ મુખમાં પુષ્પ લઈ
અને એ દેડકું પણ દોડતું દોડતું જે તરફ લોકો જાય છે તેમ એ પણ જાય છે કે હું પણ ભગવાનને ની પૂજા કરું પુષ્પથી. હવે શું થયું? રસ્તામાં શ્રેણિક રાજાના અશ્વના પગ નીચે એ દેડકું દબાઈ ગયું અને મરણ પામી, પણ ભાવ ભગવાનની પૂજા કરવાના હતા એટલે દેડકું મરણ પામીને સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવ થયો. ત્યાંથી પોણા 48 મિનિટમાં તો એ દેવ બની જાય, ત્યાં 16 વર્ષનો નવજવાન હોય તેમ. હવે ત્યાંથી ભગવાનની પૂજા કરવા આવ્યો. નંદમણિયા દેવ રૂપે થયા પછી ભગવાનના દર્શન પૂજન કરવાના ભાવે એને ઉત્તમ ગતિ અપાવી, પણ મૃત્યુ સમયે બાગનું સૌંદર્ય તેને શરણરૂપ થયું નહીં. આ તો ભગવાનની ભક્તિના ભાવ હતા એટલે આ વખતે મરીને એ દેવ થયો. બાકી પહેલાં શેઠ હતો પણ એનો જીવ બાગ બગીચામાં રહી ગયો ત્યારે એનું શરણ આપ્યું નહીં બાગ બગીચાએ, પણ મનુષ્યમાંથી તિર્યંજનો અવતાર આવ્યો. માટે સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં મોહ રાખવું નહીં, પણ ભગવાનની ભક્તિ અર્થાત દર્શન પૂજન સ્મરણમાં ચિત્તને જોડી રાખવું. આવા બાહ્ય વસ્તુઓ ભૌતિક વસ્તુઓમાં ક્યાંય ચિત્તને ખડી રાખવું નહીં. નહીં તો જે વસ્તુમાં આપણી પ્રીતિ હોય ત્યાં ત્યાં જન્મ લેવો પડે. મકાન સુંદર બાંધ્યું એમાં જીવ રહે તો ત્યાંય ઘરોલી થઈને ફરે. પુત્રમાં મન હોય તો એના પેટે પણ આવવું પડે. સ્ત્રીમાં વધારે રાગ હોય તો એના પેટે પણ અવતરવું પડે. આમ જ્યાં જ્યાં રાગ ત્યાં ત્યાં જન્મ. માટે કોઈ પણ વસ્તુ અથવા સૃષ્ટિ સૌંદર્યમાં મોહ રાખવું નહીં, પણ ભગવાનની ભક્તિ અથવા દર્શન પૂજન સ્મરણમાં ચિત્તને જોડી રાખવું. આ પ્રમાણે 58 વાક્યો આપણે વાંચ્યા. બીજા આવતીકાલે લઈશું.